प्यार न लखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। फिर दोबारा तो कोशिश करन विच कदी घबरायो ना। मान लो तुसी किसी काम नूं हथ पाया, सफलता नहीं मिली, दोबारा कोशिश करन विच कदी भी घबरायो ना, क्योंकि दूसरी वारी शुरुआत जीरो तो नहीं हुंदी, पिछले अनुभव तो हुंदी। आखो वाहिगुरू। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। दोबारा तो कोशिश करन दे विच कदी घबरायो ना, क्योंकि दूसरी वारी शुरुआत जीरो तो नहीं, तुहाडे पिछले अनुभव तो होएगी। बंदे नूं पता लग जाएगा ये काम मैं कीता सी, गलती हुई सी, पर हुण मैं इस काम दे विच गलती नहीं करनी। अनुभव हो गया ना उस चीज़ का। ते जदों तू पिछले अनुभव दे नाल कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, फिर तेनू सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। और जिंदगी दे विच किसी ने बड़ी एक खूबसूरत गल लिखी, कहंदा जिंदगी दे विच डिगना भी बहुत जरूरी हुंदा है। बंदा कोशिशां कर करके हार गया। कहंदे जिंदगी दे विच डिगना भी बहुत जरूरी हुंदा है, तां कि उपर उठण तो इलावा कोई होर ऑप्शन बचे ही ना। आखो वाहिगुरू। समझ रहे हो ना मैं की कह रहा? जिंदगी विच डिगना भी बड़ा जरूरी है। मान लो एक काम नूं तू हथ पाया, नहीं कामयाबी मिली, दूजे नूं पा लिया, नहीं कामयाबी, फिर उहदे च कोशिश कीती, फिर कोशिश, तू डिगदा गया। कोई नहीं, कोशिश करनी छड्डना जरूरी है। डिगना भी जिंदगी दे विच, क्योंकि उपर उठण तो इलावा एक दिन आवे तेरे कोल दूजी ऑप्शन बचे ही कोई ना। इस कोशिश दे विच, इस उपर उठण दे विच मैं रोजाना ही बेनती करदा, भुलियो ना जी अमृत वेला बाणी गुरु रामदास दे चरणां दे नाल नाता ए जोड़ना ना भुलियो। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। क्योंकि सच्चाई है, सच्चाई ये तिन्ने गल्लां जिहड़ी हुण मैं तीजी भी करन लगा, एक दूजे नाल मेल खा रहीआं ने। सच्चाई है, किसी ने अपना अनुभव लिखिआ, कहंदा मैं जिंदगी विच एक ही गल सिੱਖੀ है कि इंसान नूं कोई भी चीज हरा नहीं सकदी जद तक वो अपने आप तो ना हार जावे। कोई दुनिया की चीज उन्होंने हरा नहीं सकती जद तक वो खुद तो ना हारे। कदी भी खुद तो ना हारे, कदी भी कोशिश करने तो पिछे ना होयो, कदी भी प्यारिओ नवे एक्सपेरीमेंट करने तो पिछे ना होयो। ये मेरी बेनती जे, क्योंकि इंसान को कोई चीज हरा नहीं सकती जद तक वो खुद तो नहीं हारता। खुद तो ना हारीए, इसलिए सिमरन जरूर करो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जिन्ना भी तेनू समा लगदा है, अमृत वेले दा समा थोड़ा जिहा गुरु दे लेखे जरूर ला। थोड़े जे तो भाव घट तो घट 1 घंटा जरूर जोड़, जिहदे विच 5-10 मिनट सिमरन, फिर 5 बाणियां दा नितनेम, होर वध समय सुखमनी ਸਾਹਿਬ पढ़ ले। कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भये अरोगा, कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा। भले संजोग प्रगट हो जाएंगे तेरे प्यारिया। अपना तेरा अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तेरी आत्मा पावरफुल हो जाएगी, तेरी आत्मा डिवाइन हो जाएगी, तेरी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, तेरी आत्मा दा बल बहुत ज्यादा वध जाएगा। फिर कदी तू हारेगा नहीं। आखो वाहिगुरू। नहीं ते आम बंदा जरा जिनी तकलीफ आई हार जाता है। ये मेरी बेनती, जिंदगी विच कदी भी हार ना मनीए, क्योंकि इंसान नूं कोई भी चीज हरा नहीं सकती जद तक
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦਮ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਚੱਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਵਧਦੇ ਚੱਲੋ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਚੱਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਵਧੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਵਧੋ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਉਹਦਾ। ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਂਗ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਬੱਚਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਏ ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਏਗੀ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨਾ ਆਏਗਾ ਹੀ ਉਦੋਂ। ਬਚਪਨਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੱਕੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। 803 804 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਓ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ
रहे हृदय गुर चरण प्यारे। बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। ऐसा गुर बड़ भागी पाया। ऐसा गुर बड़ भागी पाया। जी ऐसा गुर बड़ भागी पाया। ऐसा गुर बड़ भागी पाया। भूले मार्ग जिन्हें बताया। भूले मार्ग जिन्हें बताया। भूले मार्ग जिन्हें बताया। भूले मार्ग जिन्हें बताया। ऐसा गुर बड़ भागी पाया। ऐसा गुर बड़ भागी पाया। गुरु रामदास जी सारे आखो धन बाबा। दीप सिंह जी। काम क्रोध लोभ मोह मन लीना। काम क्रोध लोभ मोह मन लीना। बंधन काट मुकत गुर कीना। बंधन काट मुकत गुर कीना। बंधन काट मुकत गुर कीना। ऐसा गुर बड़ भागी पाया। ऐसा गुर हर कीर्तन करो। भागी पाया। ऐसा गुर बड़ भागी पाया। ऐसा गुर बड़ भागी पाया। भूले मार्ग जिन्हें बताया। भूले मार्ग जिन्हें बताया। भूले मार्ग जिन्हें बताया। भूले मार्ग जिन्हें बताया। ऐसा गुर बड़ भागी पाया। ऐसा गुर बड़ भागी पाया।
संसारा, नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा। नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा, बाह पकड़ सतगुर निस्तारा। जी ऐसा गुर बड़ पागी पाया, ऐसा गुर बड़ पागी पाया। ओ ऐसा गुर बड़ पागी पाया। ऐसा गुर बड़ पागी पाया। भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया। भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया। जी ऐसा गुर बड़ पागी पाया। ऐसा गुर बड़ पागी पाया। ओ ऐसा गुर बड़ पागी पाया। ऐसा गुर बड़ पागी पाया। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ओ ऐसा गुर बड़ पागी पाया। ऐसा गुर बड़ पागी पाया। ऐसा गुर बड़ पागी आया। बोलो जी ऐसा गुर बड़ पागी पाया। सारी संगत सतगुਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਕੋਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, PTC ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, YouTube ਚੈਨਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਭੋਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਮ ਚਰਿਤਰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਗੁਰੂ, ਪਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਗੱਦੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਗੇ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪਿਟਾਵਾਂ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਚੜਾਵੇ ਵੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਨੇ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮ ਚਰਿਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਆਪ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਪਿੰਗਲਾ ਗੁਰੂ, ਦੂਜਾ ਅੰਧਲਾ ਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਨੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੰਧਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਠਨ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਅੰਧਲਾ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੱਲੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਘਾਲਣਾ ਜਿੰਨੇ ਘਾਲੀ ਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਵਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਕਤੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ, ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਬੋਲ ਜੀ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ। ਸੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੋੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲਦਾਰ ਅਸਾਮੀ ਆਈ ਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿੱਲਾ ਗੁਰੂ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸੈਰ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੈ ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ। ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ। ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਖੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਭਿਰੰਗੀ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਿਰੰਗੀ ਗੁਰੂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ, ਅੱਠਾਂ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋ ਕੇ ਪਾਰਸ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਪਾਰਸ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ। ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਡਿਟੇਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚੰਦਨ, ਪਰ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ। ਅਗਲੇ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਦੀਵਾ ਵੀ ਬੱਤੀ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੀਵਾ ਵੀ ਜਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਤੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਰਹੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸ਼ਰਧਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸ਼ਰਧਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੇ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਹਰ ਜੀਓ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ, ਪੂਰਾ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਬਣੀਏ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਈਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜਿਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ
ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁਖ ਵਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਵੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੈ ਜੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉੱਥੇ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹਜੂਰ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਥੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਹੀ ਮੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਆਂ। ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਝੋਲੀ ਅੱਡੀਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡੀਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਜ ਨੇ, ਸੁਣ ਜਜਮਾਨ ਬਚਨ ਤੁਮ ਭਾਖਾ, ਤਜੋ ਅਵਰ ਜਾਚਨ ਅਬਿਲਾਖਾ, ਜਾਂਤੇ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਨਹਿ ਕੋਉ, ਤੁਮਰੋ ਬਚਨ ਚਿਤਾਰਤ ਸੋਊ, ਔਰ ਚਲਤ ਨੀਕੀ ਗੁਜਰਾਨਾ, ਤਨੀਆਂ ਬਿਹਾਨ ਖਰਚ ਮਹਾਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਖਤ ਨ ਸਦਨ ਹਮਾਰੇ, ਜਾਂ ਹਿਤ ਆਇਓ ਨਿਕਟ ਤੁਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਚਨ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਸੁਖ ਨਾਮ ਦਾ ਤਕੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ? ਕੱਚੇ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਮਨਸੁਖ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਨੋ ਸਾਹੋ ਮਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਚਨ ਖੋਤ ਨਹਿ ਪੂਰਾ, ਤਿਨ ਕੀ ਆਇਸ ਜਾਨੋ ਐਸੇ, ਦੂਜੀ ਨਿਸਪੁਰ ਰਹੋ ਨਾ ਜੈਸੇ, ਸੁਨ ਕਰ ਮਨ ਸੁਖ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਅਤ ਸਹਿ ਬਲਵਾਨਾ, ਇਸ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕੋਏ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਤੂੰ ਭਾਗਤ ਜੈਸੇ ਜਸ ਰੂਰਾ। ਬਈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੂੜਾ ਤਿਆਰ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਵਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਨਸੁਖ ਨਾ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਸੁਖ ਕਹੇ ਲੈ ਮੁਝ ਨਾਮਾ,
करे अहावन जे सुख धामा, तिड़ प्रतीत तब और मैं जागे, सत जानो मैं ए दुख दागे। हुण प्यारिओ वडियाइयां गुरु नानक दियां भाई भगीरथ जी करदे जा रहे, मन सुख सुणदा जा रहा है। जदों पहुंचे बाबे दे कोल ते जाके टेकिया मत्था, कीते दर्शन। वो दर्शन करके इदां महसूस हो रहा, तन मन होए निहाल, जां गुर देखां सामने। सारे आखो तन मन होए निहाल, जां गुर देखां सामने। भाई मनसुख ने दर्शन कीते ने, नमस्कार कीती, हथ जोड़ के खलो गया। पिछों भगीरथ ने आके भी मत्था टेक दिता। ते उस वेले गुरदेव ने एक बचन कीता, कहंदे आओ भाई भगीरथ पर उपकारी, कि तू दूजियां नूं जोड़दा है, तू जोड़न वाला वड्डा पर उपकार करदा है। आओ भगीरथ पर उपकारी, चंदन जैसा तेरा जीवन है। पहले तां इसदा नाम मनसुख कच्चा ही सी, कच्चा ही जेड़ा तू नाल लेके आया ना बंदा, मन सुख ते एदा नाम सी, पर अंदरला सुख नहीं सी एदे कोल। पहले ते एदा नाम मन सुख कच्चा ही सी, हुण तू सच्चा करन वास्ते इनू इत्थे लेके आया। आखो वाहिगुरू, असलीयत दे विच इनू मन दा सुख मिल जावे, तू इत्थे लेके आया। अब लोकत भय उत्पाल लोचन, बचन उचारे भरमे विमोचन। आओ भगीरथ पर उपकारी, मन मलयागर रीत विचारी। पूरब बो मन सुख एकाचा, कियो नाम चाहत बिसाचा। जाते आन्यो अपने संगा, धन संत मत कीटी पिरंगा। आखो वाहिगुरू। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਖਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਕੇ मन करके सुखी कर दिता। ते इहो ही मनसुख शाहूकार ने संगला दीप दे राजे शिवनाभ नूं गुरु चरणां नाल जोड़िया सी। मेरे कहण दा इशारा समझियो, पूरा ते पूरा ही है। मेरा पूरा गुरु नानक, जेड़ा भी पूरे गुरु नानक दी शरण विच आ गया, मेरे सतगुरां ने नदरों नदरी निहाल कर दिता। समा समाप्ति दा हो गया। कल दे दीवान विच फिर सतगुरु तुहाडे दीदार कराऊं। अज दे समागम विच चल रहीआं सेवावां विच जिन्हां जिन्हां ने हिस्सा पाया जां जेड़े जेड़े पाउंदे, बापू नानक तुहाडे घरां विच बरकत पाउण जी। प्यार सहित सारे फतेह बुलाओ। आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। सारियां संगतां दे चरनां विच सनिमर बेनती है, जदों भी अमृतसर साहिब आओ, जिन्नी वारी भी आओ, आप जी 3-4 घंटे दा समां वध कट के आओ। अपनियां अखां नाल आके वेखो राम तीरथ रोड अमृतसर साहिब विखे जो बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट वल्लों सेवावां चल रहीआं ने। आप जी जदों आओगे, मैनूं पक्का विश्वास है तुहानूं बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। जदों आके तकोगे किवें दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल चल रहा है, CBSE स्कूल है। इस स्कूल दे विच विधवा बीबियां दे बच्चे, जिन्हां दियां 3 बेटियां ने, और ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ प्ले पैन तो 10वीं तक बिल्कुल फ्री पढ़ाई हो रही। ना उन्हां लई कोई दाखला, ना कोई महीनावारी फीस। इसे जगह के उत्ते ही जो गुरु बाबा नानक जी की रसोई चल रही है, जिस रसोई के राही रोजाना 2000 तो भी वध प्रेमी गुरु का लंगर छकते ने। गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरती रसोई गड्डी बनाई है। उस गड्डी राही जिथे जिथे भी लोड़ होंदी है, गुरु का लंगर तैयार करके लोड़ींदियां थावां ते पहुंचाया जाता है।
ਆ ਕੇ ਤੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ 200 400 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ 20 ਰੁਪਇਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ 113 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਦੀ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਥੇ 30 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਕਥਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 15,500 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨਿਵਾਸ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ, ਜਿਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਰਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜੋਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਈਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣੋ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ। ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪੱਕੇ ਡੋਨਰ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ ਵੀ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ 7274000061 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ WhatsApp ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।